Welcome to bilingual e-lectures for diploma students, sponsored by Directorate of Technical Education. I am going to take the subject of design of machine elements, the unit, the bearings. Bearing is a machine element which support another moving elements. This is the bearing. This bearing moving elements support another moving element means shaft and other things. The bearing are classified following way, depends upon the directions of load to be supported. எப்படி லோடு வந்து சப்போர்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல் பேரிங்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ரேடியல் பேரிங், இன்னொன்று வந்து த்ரஸ்ட் பேரிங். ரேடியல் பேரிங் வந்து லோடு ஆக்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ். த்ரஸ்ட் பேரிங் வந்து the load force act along the axis of moving elements. The depends upon the nature of contact la sliding contact bearing, rolling contact bearing. Sliding contact bearing, sliding takes place at the contact surface between the moving part and fixed element. This is the sliding contact bearing. This is the fixed elements, the hatching particular fixed elements. The shaft is moving elements. The moving elements means this is called sliding contact bearing. இதில் வந்து மூவிங் காண்டாக்ட், இதில் வந்து ரோலிங் காண்டாக்ட் பேரிங் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த ஃபிக்ஸ்டு எலிமெண்ட். இந்த ஃபிக்ஸ்டு எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இந்த மூவிங் எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இன் பிட்வீனில் சம் ரோலர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரோலர் மூலமாக இந்த ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் மூவிங் ஆகிறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் ரோலிங் காண்டாக்ட் பேரிங். இதில் வந்து தே ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ், இதில் வந்து ஃபுல் சேனல் பேரிங், பார்ஷியல் சேனல் பேரிங், த்ரஸ்ட் பேரிங், ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பேரிங், ஹைட்ரோடைனமிக் பேரிங், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேரியஸ் இதில் வந்து இந்த ஸ்லைடிங் சேனல் பேரிங்கை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அதில் திஸ் இஸ் சேனல் பேரிங். திஸ் இஸ் 180 degree rotated. This is the vertical channel bearing. This is the types of channel bearings. The full channel angle of contact bearing with the channel 360 degree. The partial means the angle of contact bearing with the channel 180 degree rotate ஆகும். The full and partial bearing means the known as clearance bearing. The full and partial bearings is also known as clearance bearing. If the bearing is designated support axial load, they are called thrust bearing. இதில் வந்து the hydrostatic bearing are those which can support steady loads without any relative motions between the channel bearing. The hydrodynamic bearing, the channel bearing supported by the external pressurized oil and has relative motions with the bearing. Rolling contact bearing, the contact between the bearing surface is rolling instead of sliding as in sliding contact bearing. The rolling contact bearings contain the following elements. This is the outer race, this is the inner race, shaft, this is the ball elements, this is the ball, the supporting cage. This is called roller bearing. The depends upon the load carried by bearing, they are classified radial rolling contact bearing, angular rolling contact bearing, thrust rolling contact bearing. Then they are classified radial ball bearing, thrust ball bearing. Also classified the radial ball bearings, single row, deep groove, filling notch, angular contact, double row, external self alignment bearing, internal self alignment bearing. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறையா இது பண்ணலாம். இதான் வந்து சிங்கிள் ரோ மீன்ஸ் ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் வந்து சிங்கிள் ரோ வித் டீப் க்ரூவ். இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபில்லிங் நாச்
இதில் அந்த கர்வ் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த பி டைப். திஸ் இஸ் த ஃபில்லிங் நாச். இது வந்து ஆங்குலர் காண்டாக்ட். இதனுடைய ஆங்கிள் காண்டாக்ட் வந்து இந்த மாதிரி டேப்பராக சம் ஆங்கிளில் இருக்கும், ஆங்கிள் காண்டாக்ட் பேரிங். இது வந்து 2 பால் இருந்துச்சுன்னா அது டபுள் ரோ பேரிங்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்டர்னல் செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் பேரிங். அந்த அவுட்டர் ரேஸ்க்கு மேலே சம் எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் அலைனிங் இருக்கும். இது வந்து இன்டர்னலி செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் பேரிங். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேரிங்ஸ் வந்து வேரியஸ் டைப்ஸில் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். டபுள் ரோ பேரிங், செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் பேரிங்கு, எக்ஸ்டர்னல் செல்ஃபு, இன்டர்னல் செல்ஃபு. அதான் அந்த படத்தில் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து த்ரெஸ் பேரிங்கு. இது சிங்கிள் டைரக்ஷன் த்ரெஸ் பேரிங்கு. இதில் வந்து என்னென்னா டபுள் ரோ இருக்கும். இதில் வந்து ஒரே ஒரு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷன் த்ரெஸ்டு. இதில் வந்து டபுள் இருந்துச்சுன்னா டபுள் த்ரெஸ்ஸு. இந்த மாதிரியான டைக்ராம் இது வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் த்ரெஸ் பேரிங்ஸ். ரோலர் பேரிங். இதில் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெரிக்கல் ரோலர் பேரிங்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நீடில் டைப் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதில் வந்து இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர். இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஸ்பெரிக்கல் ரோலர் பேரிங். இது வந்து நீடில் பேரிங். இந்த மாதிரி டேப்பர் ரோலர் பேரிங். இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப் அக்கார்டிங் டு த ஆப்ரேஷன்ஸ் தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், தென் இட் இஸ் கால் cylindrical, spherical, needle roller. இந்த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரோலிங் காண்டாக்ட் பேரிங்க்கு வந்து என்ன அட்வான்டேஜஸ்னால், இது வந்து லோ ஸ்டார்டிங் அண்ட் லோ ரன்னிங் ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸப்ட் அட் வெரி ஹை ஸ்பீடு. அதே போல் சாஃப்ட் அலைன்மெண்ட் மோர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஈஸி ரீப்ளேஸ்மெண்ட், லோ காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ். இதை வந்து ஈஸியாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள் லூப்ரிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா, இது வந்து பேரிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் நாய்ஸ் அண்டு ஹை ஸ்பீடில் வந்து மோர் நாய்ஸு. அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவ் டு டர்ட்டு. ஏதாச்சும் வந்து இந்த அன்வான்ட் மெட்டீரியல் வந்து செடிமெண்ட் ஆயிரும். லோயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் சாக் லோடிங். சாக் லோடிங்கில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லோ ஆகும். இதனுடைய இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ஹையே. இதில் காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைன் ஆஃப் பேரிங், ஹவுசிங் காம்ப்ளிகேட்டட். அதை ஹவுசிங் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். இதில் இந்த பேரிங் மெட்டீரியல்ஸுக்கு வந்து சம் டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது குட் பேரிங் மெட்டீரியல்ஸ், லைஃப் வரும். அதில் வந்து நிறைய அந்த கன் மெட்டல்ஸு, இன்வார் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பேரிங் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோமா, லோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். அந்த லோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து பேரிங் மெட்டீரியல்ஸ் should absorb the oil film in order to reduce the friction and wear. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதனுடைய லோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இதாகும். அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்து, அது வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்து. இப்போ வந்து ஹெவி லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ரிவெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் த பேரிங் பிளாக். அதில் கம்ப்ரசிவ் வித்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரென்த்து. அப்புறம் ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்து. இது வந்து என்னென்னா கிராக் அக்கர் அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர்ஸில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மைனர் கிராக்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி கிராக் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா பேரிங் வந்து இதாயிரும், ப்ரோக்கன் ஆயிரும். அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா should be coated from the some steel materials. அப்புறம் கன்ஃபார்மபிலிட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸு. இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அண்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸில் it may have inaccurate in shape, hence bearings should accept the shape of journal. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், therefore bearings should have plastic flow to achieve the conformabilities. அது அந்த பொசிஷன் மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் பொசிஷனில் வந்துடணும். அந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸு. எம்படபிலிட்டி, இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸு லைக் சாண்டு, அதர் காட்டன் மெட்டீரியல்ஸு, இந்த மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த லூப்ரிகன்ஸுக்குள்ளே, அதில் வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மே ப்ரொடியூஸ் த வேர் அண்ட் டேர். அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியலை வந்து சாஃப்டாக பண்ணி அதுக்கு தகுந்தாற்போல் இந்த பேரிங் வந்து யூஸ் ஆகும். அப்போ வந்து எம்படபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், தீஸ் ஆர் த டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு குட் பேரிங் மெட்டீரியல்ஸ். அப்புறம் பாண்டிங். இப்போ வந்து பேரிங்ஸ் விட்டு ஈஸிலி பாண்டட் வித் ஸ்டீல் அண்டு ஆர் பிரான்ஸு டு இன்க்ரீஸ் த லைஃப் ஆஃப் த பேரிங்.
இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பாண்டட் வித் ஸ்டீலாக இருக்கலாம், இல்லை பிரான்ஸ் மெட்டீரியலாக இருக்கலாம். அது வந்து லைஃப் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். இது வந்து மெயின் முக்கியமான கரோசன் ரெசிஸ்டன்ஸு. இந்த மெட்டீரியல் வந்து சுட் நாட் காஸ் கரோசன்ஸ் ஆகக்கூடாது. கரோசன் ஆச்சுன்னா ஈஸியாக லைஃப் போயிடும். அதுக்கப்புறம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிஸ். இப்போ வந்து எவ்வளோ உள்ள ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுதோ அந்த ஹீட்டை வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும். அப்போ ரிமூவ் த ஹீட் ஃப்ரம் தி இன்சைட் த பேரிங்கு. அப்போ அந்த தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸு. அதுக்கப்புறம் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேரிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டாலிக் மெட்டீரியல் ஃபார் ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன்ஸில் பேப்பிட் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் டின் பேஸ்டு அலாய்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. லெட் பேஸ்டு டின் பேஸ்டு அலாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார் ஹை லோடுக்கு வந்து பிராஸ் ஆர் பிரான்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் ஹை கம்ப்ரசிவ்ஸ்க்கு வந்து காப்பர், லெட்டு, டின் அலாய்ஸு அண்டு ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் ஜேர்னலுக்கு வந்து கேஸ்ட் அயர்ன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜினுக்கு வந்து சில்வர் லெட்டு பேரிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து தீஸ் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டு பி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பேரிங்ஸ். நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஃபுட் ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட்டில் கார்பன், கிராஃபைட் பேரிங்ஸு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் ஹைட்ராலிக் டர்பைன்ஸில் வந்து சாஃப்ட் ரப்பர் பேரிங்ஸு. வெரி லைட் லோடில் வந்து நைலானு, டெஃப்லானு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இது வந்து மெட்டல் இல்லாத நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்லையும் பேரிங்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. இந்த மெட்டீரியல் ஃபார் ரோலிங் காண்டாக்ட் பேரிங்ஸ் வந்து இந்த மெட்டீரியல் ஸ்பெஷல் அலாய் ஸ்டீல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. நிக்கல், குரோமியம், மாலிப்டினம் இந்த மாதிரியான அலாய் ஸ்டீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தே ஆர் ஆல்சோ ஹீட்டட் டு கிவ் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட்னஸ் அந்த டஃப்னஸ் இருக்கணும். அதே போல் இந்த பால்ஸ், ரோலர்ஸ் அண்ட் ரேசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் ஃப்ரம் த ஹாட் ஃபோர்ஜிங் ஃப்ரம் த ஸ்டீல் ராட்ஸு. அங்கே இருக்கிற அந்த ஹீட்டுக்கு தகுந்தாற் போல் வந்து அந்த ரோலர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்ம லூப்ரிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பேரிங்ஸ். லூப்ரிகன்ஸ் வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், லூப்ரிகேஷன்ஸ் என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா, டு ரெடியூஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் வேர். கண்டிப்பாக டியூ டு ஹை ரொட்டேஷன்ஸ் சம் ஆர்பிஎம் அதில் வந்து காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து வேர் அண்ட் டயர் ஆகும். வேர் அண்ட் டயர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும். கரோசன் ஆகக்கூடாது. டு ப்ரிவென்ட் த கரோசன்ஸ், டு கேரி அவே ஹீட் ஜெனரேட்டட் பை த பேரிங்ஸு. உள்ளே இருக்கிற ஹீட்லாம் வந்து டிசிபேட்டட் ஆகணும். ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து கேரி அவே வெளியே வந்து டிசிபேட்டட் ஆகணும். அப்புறம் டு ப்ரொடக்ட் த பேரிங் ஃப்ரம் த வாட்டர் டர்ட்டி. இந்த டர்ட்லேருந்தும் வாட்டர்லேருந்தும் ப்ரொடக்ட் பண்ணும். இந்த பர்பஸுக்காக வி ஆர் யூஸிங் லூப்ரிகேஷன்ஸ். இந்த என்னென்ன லூப்ரிகன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிக்விட் போத் மினரல்ஸ் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஆயில்ஸு. செமிசாலிட்ஸில் வந்து கிரீஸஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சாலிட் ஃபிலிம் லூப்ரிகன்ஸில் வந்து கிராஃபைட், டங்ஸ்டன் சல்ஃபைட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன, அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் விஸ்காசிட்டிஸ் இருக்கணும், ஆயில்னஸ் இருக்கணும், டென்சிட்டி இருக்கணும், ஃப்ளாஷ் அண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், போர் பாயிண்ட்ஸு அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும். இதில் வந்து மெத்தட் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன்ஸ் வந்து மேனுவல் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. ட்ராப் ஃபீட் அண்ட் விக் ஃபீட் ஆயில் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. ஆயில் ரிங்ஸு, ஃப்ளாஷ் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. ப்ரெஷர் ஃபீடிங் லூப்ரிகேஷன்ஸு, கிரீஸ் ஃபீடிங், இந்த மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். இதான் வந்து ட்ராப் ஃபீட் மீன்ஸ் என்னென்னா, இதில் ஆயில் இது பண்ணாங்கன்னா இதன் வழியாக அந்த பேரிங் சர்ஃபேஸஸ்க்கு வந்து ஆயில் அப்படியே ஃபீட் ஆகிரும். இதில் வந்து விக் ஃபீட் சிஸ்டம் மீன்ஸ் என்னென்னா, இதனுடைய அந்த ஆயில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இதில் இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் இதன் வழியாக உள்ளே வந்து இன்செர்ட் ஆகிக்கும். இது வந்து ஆயில் ரிங்கு. இந்த ரிங்கு வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது இங்கே இருக்கிற அந்த ஆயில் எடுத்துகிட்டு மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி இது பண்ணுறது வந்து ஆயில் ஸ்பீடிங். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸு. இப்போ வந்து அக்கார்டிங் டு தி BIS சிகேஷன்ஸு இன்டர்நேஷ்னல் இதில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பேசிஸில் வந்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அவுட்டர் டயாமீட்டர் அண்ட் திக்னஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேரிங் போர் அண்டு சீரியஸ் ஆஃப் த பேரிங். அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா, இதில் வந்து எம்எம்ல தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன டெசிக்னேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு த SAE இந்த பேரிங் எக்ஸ்ட்ரா லைட்னா 100, லைட்னா 200, மீடியம்னா 300, ஹெவினா 400, எக்ஸ்ட்ரா ஹெவினா 500. இதில் வந்து the number consists of 3 digits
additional digits and letters has to be special features. அதில் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 208 it means 2 is the light series and 08 stand for that means bore of bearings. அதை வந்து என்னென்னா இந்த 08 into 5ல் மல்டிபிள் பண்ணோமா 40 mm. அப்போ அந்த 40 mm டயாமீட்டர் உள்ள ஷாஃப்ட்டுக்கு இந்த பேரிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க பார்த்தா இந்த பேரிங்ஸினுடைய பார்த்தாங்கனாவே இதனுடைய ஷாஃப்ட் டயாமீட்டர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அக்கார்டிங் டு த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு அதனுடைய டெசிக்னேஷன்ஸ் வந்து 40 BC 03. The 40 indicate boring diameter of the boring, BC indicate the types, 03 stand for medium services. இந்த மாதிரி நம்ம டெசிக்னேட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் பேரிங்ஸ்லாம் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இந்த ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் பேரிங்ஸு. இந்த ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் பேரிங்ஸ் which has sliding action along the circumference of the circle and carry the load, this is called journal. இதில் this is the diameter of journal, this is called bearing, this is called journal. இந்த ஜேர்னல் வந்து இதன் வழியாக இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். this O, இது O dash, this is called small e, இது வந்து HO. இந்த இடத்துல வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகுது. இந்த லோடு வந்து தட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் பாயிண்ட்டு. இதை இது பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டயாமீட்டர் கிளியரன்ஸ் ரேடியல் கிளியரன்ஸ்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். இதில் O டேஷ் சென்டர் ஆஃப் த பேரிங்கு, O சென்டர் ஆஃப் த ஜேர்னலு. இது வந்து O டேஷுங்கிறது வந்து பேரிங்கினுடைய, இது O டேஷ்னால் இந்த பேரிங்கினுடைய சென்டர் பாயிண்ட், இது ஜேர்னலினுடைய சென்டர் பாயிண்ட் O. அதுக்கப்புறம் D டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜேர்னல், D டேஷ் டயாமீட்டர் ஆஃப் த பேரிங் இன் mm, ஆர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த பேரிங்கு, ஸ்மால் ஆர்னா ஆர் டேஷ்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த பேரிங்கு, ஆர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஜேர்னலு, L இஸ் லென்த் ஆஃப் த பேரிங். இதை பேஸ்ட் ஆன் பேரிங் அந்த ஜேர்னல் பேரிங் ரொட்டேஷனல், திஸ் இஸ் த C இஸ் டயாமீட்டரல் கிளியரன்ஸு. இந்த டயாமீட்டரல் கிளியரன்ஸ் வந்து 0.0015 mm per mmக்கு இருக்கலாம். அதில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி C டயாமீட்டர் கிளியரன்ஸ் C இஸ் ஈக்குவல் டு D டேஷ் மைனஸ் D. இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணலாம். ப்ராப்ளம் வரும்போது அது தேவைப்படும். ரேடியல் கிளியரன்ஸுங்கிறது வந்து பேரிங் அண்ட் ஜேர்னலினுடைய இன் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ரேடியஸ் ஆஃப் த பேரிங் அண்ட் ஜேர்னலு. இது வந்து C சஃபிக்ஸ் R. இந்த C சஃபிக்ஸ் Rல CR இஸ் ஈக்குவல் டு R டேஷ் மைனஸ் R. இதை வச்சு நம்ம ரேடியல் கிளியரன்ஸ் இது பண்ணலாம். இதில் வந்து டயாமீட்டரல் கிளியரன்ஸ் ரேஷியோங்கிறது வந்து C/D. இதில் வந்து டயாமீட்டர் கிளியரன்ஸ் அண்டு டயாமீட்டர் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலுக்கும் டயாமீட்டர் பேரிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் C/D. இதை வச்சு நம்ம C/D ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணோம். பின்னாடி வந்து நம்ம ஹீட் டிசிபேட்டடு, அதுக்கப்புறம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போலாம் அந்த வேல்யூ தேவைப்படும். இந்த எசென்ட்ரிசிட்டிங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இது அந்த ஓடாஸுக்கும் அந்த ஓவுக்கும் இன் பிட்வீன் அந்த இந்த இ வேல்யூ, அதுதான் வந்து எசென்ட்ரிசிட்டி. இந்த திஸ் இஸ் த இ வேல்யூ இன் பிட்வீன் ஓ அண்ட் ஓ டேஷ், திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் இ வேல்யூ. தென் மினிமம் ஆயில் ஃபிலிம் திக்னஸ், இன்சைடில் வந்து இருக்கிற அந்த மினிமம் ஆயில் ஃபிலிம் பேரிங்க்கும் ஜேர்னலுக்கும் ஜேர்னல் அண்டர் கம்ப்ளீட் லூப்ரிகேஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் கால்ட் மினிமம் ஆயில் ஃபிலிம் திக்னஸ்ஸு. இந்த வேல்யூ வந்து C/4 இன்ட்டு HO இஸ் ஈக்குவல் டு 0.0015 mm per mm ஆஃப் ஜேர்னல் டயாமீட்டர். அதுக்கு தகுந்தாற்போல் இது வந்து ஆயில் ஃபிலிம் திக்னஸ் H சஃபிக்ஸ் O. அப்புறம் எசென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - 2HO/C. இதில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் லாங் அண்டு ஸ்கொயர் பேரிங் எப்படி நம்ம டெசிக்னேட் பண்ணலாம் இது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, த ரேஷியோ ஆஃப் லென்த் டு த டயாமீட்டர் L/D ரேஷியோ லெஸ் தேன் 1 இருந்தால் அந்த பேரிங்க்கு வந்து ஷார்ட் பேரிங். L/D ரேஷியோ கிரேட்டர் தேன் 1 இருந்துச்சுன்னா அந்த பேரிங் வந்து லாங் பேரிங். L/D ரேஷியோ ஈக்குவல் டு 1 இருந்துச்சுன்னா அந்த பேரிங் வந்து ஸ்கொயர் பேரிங். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த L/D ரேஷியோ வச்சு நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக லாங்காக ஸ்கொயரானு இது பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஹைட்ரோடைனமிக் பேரிங்கு,
இதில் ஆயில் இதில் வந்து அட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அட் ஸ்டார்ட் ஸ்லோ மோஷன்ஸில் இப்படி இருக்கும். இதனுடைய பேரிங்ஸ் வந்து லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டியூரிங் த ரன் ஹை ஸ்பீடில் வந்து அதனுடைய இது இப்படி இருக்கும். அப்போ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து ஜேர்னலுக்கும் பேரிங்க்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we can calculate the values. இதில் லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் பேரிங்ஸ்னுடைய லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து P is equal to this is the formula 37.7 into Z into V into L into eta divided by 1000 into root of 1 minus eta square into 2 plus eta square into d by c whole square. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணி அந்த லோடு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இஜெட்டுங்கிறது வந்து அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி, விங்கிறது வந்து ரப்பிங் வெலாசிட்டிஸ், டிங்கிறது வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜேர்னல், சிங்கிறது வந்து டயாமீட்டர் கிளியரன்ஸ் இன் mm. இதில் வந்து ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட்டிடியூட் 1 minus 2 HO by C. This is the formula notations may be used for calculating the load carrying capacities of bearing. அதுக்கப்புறம் பேரிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்பர் ஆர் பேரிங் மாடுலஸ். இந்த பேரிங் மாடுலஸ் வந்து இன் டிசைன் ஆஃப் பேரிங் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆர் டு பி கன்சிடர். இதில் வந்து த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் 3-dimensional parameters. இந்த 3-dimensional parameters mu is equal to pi into Zn by P into d by C into L by D. This is the 3-dimensional parameters. The pi value, the functional relationship, Z absolute viscosity of oil or lubricant. இது வந்து speed of the journal. The P வந்து bearing pressure, projected bearing area. D is the diameter of journal. L வந்து length of the bearing. C is the diameter clearance in mm or meter. This is the bearing characteristics number or bearing modulus. Coefficient of frictions for Petrov equations. Petrov equations coefficient of frictions in a journal bearing உடைய Petrov equations இந்த மாதிரி mu is equal to 2 pi square Zn dash by P into R by Cr. இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம மியூ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Z is absolute viscosity, n speed in R, n டேஷ்ங்கிறது வந்து speed in R, RPS, RPM கிடையாது, RPS. R Dங்கிறது வந்து radius and diameter of journal, CR Cங்கிறது வந்து radial and diameter clearance. அந்த இதில் வந்து the above Petrov and Mickey's equations can be used only the bearing have Sommerfeld number, that is S greater than 0.15 and they are lightly loaded. For bearing less than 0.15 na medium or heavy loaded bearing. இதில் வந்து நம்ம the following equations mu is equal to C by D into 1 plus 2 eta square by 3 eta. அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus 2 HO by C. இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we can calculate the mu value. This is the critical pressure of journal bearing, and the pressure at which the oil film break down so that metal to metal contact, this is the PC is equal to Zn by 4.75 into 10 power 6. The formula arrived d by C whole square into L divided by D plus L. This is the pressure unit Newton for mm square. This is Sommerfeld number. Sommerfeld number S is equal to Zn by P into D by C whole square. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். இஜெட்னா என்ன, என்னன்னா என்ன, என் டேஸ்னா என்ன, ப்ரெஷர் ஆன் த பேரிங்னா என்ன, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம we can calculate the unknown value. எந்த வேல்யூ இல்லையோ அந்த வேல்யூவை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம we can find out the C ஆ D ஆ இல்லை இஜெட் வேல்யூங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இதில் டிசைன் பர்பஸ் ஃப்ரம் டேட்டா புக்கிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா புக்கிலேருந்து Zn by P D by C whole square is equal to 40.3 or Zn dash by P into D by C whole square is equal to 0.24. இது ரெண்டுலேயும் வச்சு நம்ம வந்து we can find out unknown values.
இது டைமென்ஷனல் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் என்னென்னா CF B is equal to mu into d by c. மியூங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், D diameter of the journal, C diameter clearance. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ வேரியபிள்ஸ் FB equal to 4Q divided by DC n dash L. இதில் வந்து Q வந்து ஆயில் ஃப்ளோ த்ரூ த பேரிங், n டேஷுங்கிறது வந்து ஸ்பீட் இன் RPS. அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஃப்ளோ ரேட் இஸ் given by FR is equal to QS divided by Q. QSங்கிறது ஆக்சியல் ஃப்ளோ ஆஃப் லீக்கேஜஸ் ஆஃப் ஆயில், Q வந்து ஆயில் ஃப்ளோ த்ரூ த பேரிங்ஸு. இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் given by TRB ரோ இன்ட்டு CP இன்ட்டு del TO divided by the P. இந்த ரோ இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் லூப்ரிகன்ஸ், ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். CP வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் லூப்ரிகன்ஸ், P இஸ் த பேரிங் ப்ரெஷர், del TO டெம்பரேச்சர்ஸ் ரைஸ் ஆஃப் ஆயில், இன்லெட்டுக்கும் அவுட்லெட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இதில் வந்து del TO வந்து T2 minus T1 அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்ட் இன்லெட் டெம்பரேச்சர்ஸ் வச்சு நம்ம இதில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஹீட் ஜெனரேட்டட், ஒரு பேரிங்கில் வந்து எவ்வளோ ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் ஜெனரேட்டட் இந்த பேரிங் இஸ் டியூ டு fluid frictions and frictions of what Hg suffix G is equal to mu into P into V. இதனுடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் செகண்டு ஆர் ஜூல்ஸ் பர் செகண்டு ஆர் வாட், இது 3 யூனிட்டுமே வரும். அதில் மியூ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பை மிக்கிஸ் ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு மியூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். லோட் ஆன் த பேரிங் கொடுத்துருவாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டனில். ரப்பிங் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணோம். டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜேர்னலை வச்சு எவ்வளோ ஆர்பிஎத்தில் ரொட்டேட் ஆகுதோ அதில் ரப்பிங் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணோமா இதில் வந்து எவ்வளோ ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இதில் ஹீட் டிசிபேட்டட் வந்து at the end of thermal equilibrium the heat will be dissipated at the outer surface of the bearing. அதில் the amount of heat dissipation is depend upon the temperature difference, size, mass of the radiating surface and amount of air flow around the bearing, இதெல்லாம் பொறுத்து மாறும். அப்போ H dissipated HD is equal to CD into A, the bearing temperatures, temperature of bearing surface minus atmospheric temperatures or CD into L into D divided by TB minus TA. இதில் ஹெச்ங்கிறது வந்து ஹீட் டிசிபேட்டட், சிடிங்கிறது வந்து ஹீட் டிசிபேட்டட் கோஎஃபிஷியன்ட், ஏ வந்து ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா L into D, இது வந்து லென்த் அண்டு டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜேர்னல், இது T suffix B டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆஃப் பேரிங் சர்ஃபேஸ், அது டிஏங்கிறது வந்து அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் ஆர் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம we can calculate the heat dissipated. The values of CD 142 420 watt per meter square per degree Celsiusல unventilated bearingக்கு, 492 1400 watt per meter square per degree Celsius for well ventilated bearingல வந்து நம்ம well ventilatedா இல்லை unventilatedா எது எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்தாற்போல் இந்த CD வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ஹீட் டெசிபேஷன்ஸுக்கு வந்து லாசிஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது. அது வந்து ஹெச்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு del T plus 8 whole square divided by K. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஹீட் டிசிபேட்டட் கண்டுபிடிக்கலாம். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம்.